Hello, good morning, student. Let us start our new chapter, lesson number 10, division of polynomials. बहुपदींचा भागाकार या प्रकरणाबद्दल आपण अभ्यास करणार आहोत. So the chapter number 10, division of polynomials. In your book on page number 61, there is first unit. It is of revision. Let's recall. पान नंबर 61 वर प्रकरणाची सुरुवात ही उजळणीने झालेली आहे. त्यामध्ये असणारी उदाहरणं अतिशय सोपी आहेत. तुम्ही ती सहज सोडवू शकाल. Observe on page number 61. There are some examples like this. Fill in the blanks in the following examples. So the first example, 2a plus 3a. Very easy example. So the sum of both, that is 5a. Then second, 7b minus 4b, it is 3b. Also 3p multiplied by p square. So the answer is 3 into p cube. 3p cube is the answer. Then for fourth, 5m square multiplied by 3m square. So product is 5 into 3, that is 15. M square into m square, that is m raised to 4. So the answer is 15m raised to 4. The next example, it is on blackboard. So that is example number 5. 2x plus 5y multiplied by 3 by x. We have to find the product of these two. आपल्याला या दोघांचा गुणाकार पाहायचा आहे. So the product, numerator and this is denominator. So product of both multiply by 3 to each term. So first multiply by 3 by 2x, we get 6x. Multiplying by 3 to 2x, then 3 multiplied to 5y, we get 15y, and then denominator as it is, x. So again simplify this. 6x by x plus 15y by x. So simplifying this, we get 6 plus 15y divided by x is the answer. बघा या उदाहरणामध्ये या राशीला या राशीने गुणायचं आहे. अशा वेळी या 3 ने या संपूर्ण पदाला गुणलं. 3 आणि 2x याचा गुणाकार 6x आणि 3 आणि 5y याचा गुणाकार 15y आणि छेद x आहे तो छेद x केला. आणि मग या छेदाने या दोघांनाही वेगवेगळं सेपरेट भागलं तर x गेले 6 आणि हे आहे असं, कारण यातनं या x ने y ला भाग लागू शकत नाही. सो दिस इज द आन्सर. 6 plus 15y divided by x. Then example number 6. Example number 6. 3x square plus 4y, 2x plus 3y. This is example number 6. In this, product of given two terms, first term, second term, and product of this we have to find. So 2x multiplied by 3x square. So 2 into 3, that is 6. X into x square, we get x cube. Then 2x multiply to 4y.
So we get 4 into 2, that is 8, and x into y, so it is xy. So term 2x is the first term from this given, and multiply each term by 2x, we get these two terms. Again, then multiply by 3y to each term. So 3y multiply to this, 3 into 3, we get 9. Y into x square, so it is x square y. And then 3y multiply to 4y. So 3 into 4, we get 12. And y into y, we get y square. So this is the product. This is the product of these two terms. In this, there are each term separate or different, so addition should not be done here. बघा या उदाहरणामध्ये नेमकं ही एक टर्म आहे, ही दुसरी टर्म आहे, यांचा गुणाकार करायचा आहे. अशा वेळी या 2x ने या दोन्ही पदांना गुणायचं आहे. मग 2x गुणिले 3x वर्ग हे 6x घन आले, 2x गुणिले 4y 8xy आले. परत या 3y ने या दोन्ही पदांना गुणलं, 3 त्रिक 9y आणि x वर्ग, त्यामुळे 9x वर्ग y. आणि परत 3y ने याला गुणायचं आहे, 3 चौक 12, y आणि y चा गुणाकार y वर्ग. तर अशा रीतीने दोन कंसातील दिलेल्या पदांचा गुणाकार कसा करायचा याविषयी हे उदाहरण आहे. तर ही सर्व उदाहरणं आपल्या मागच्या अभ्यासाशी संबंधित आहेत, उजळणी रूपात आहेत. तर ओळीने 1 ते 6 सर्व उदाहरणं तुम्ही वहीत लिहून काढा. त्यानंतर आता आपल्याला पुढे पॉलिनॉमियल्स या शब्दाचा अर्थ बघायचा आहे. याला आपण मराठीमध्ये बहुपदी असा शब्द वापरतो. पॉलिनॉमियल्स म्हणजेच बहुपदी. सो फॉर एक्झाम्पल, इफ वी राइट 2x 5y y cube m raised to 4 x a 5b raised to 3 70 100x raised to 10. These are some examples having only one term, so it is called monomial. Monomial त्यालाच आपण मराठीमध्ये एकपदी असा शब्द वापरतो, ज्यामध्ये केवळ एकच पद आहे. अशा सर्व राशींना आपण एकपदी, आणि त्यालाच आपण नाव काय देतोय, मोनोमियल्स. These are monomials. Then binomials, त्याला आपण द्विपदी असं म्हणतो. शब्दातच अर्थ आहे. द्विपदी म्हणजे दोन पद, मात्र ती पद ऍडिशन और सबट्रॅक्शन प्रोसेसने दाखवलेली असते. म्हणजे दोन पदामध्ये ऍडिशन, सबट्रॅक्शन अशा प्रकारच्या कृती असतील. These are some examples. In each example, there are two terms. These are two terms are situated in each bracket, and the process here is addition, subtraction, subtraction, addition. These things. So these examples are of binomials. Binomials त्याला आपण द्विपदी असं म्हणतो. Two terms are taken here, and in these two terms there is a process
ॲडिशन और सबट्रॅक्शन. बेरीज आणि वजाबाकी या दोन्ही क्रिया किंवा दोन्हीपैकी कोणतीही एक क्रिया वापरून दोन दोन पद जर एकत्र घेतली असतील तर त्याला आपण द्विपदी किंवा बायनॉमियल्स असा शब्द वापरतो. तर बायनॉमियल्स मीन्स टू टर्म्स आर taken in a bracket or in addition and subtraction process. दोन पद बेरीज आणि वजाबाकी अशा क्रियांनी दाखवलेली असतील तर त्याला आपण बायनॉमियल्स असं म्हणतो. देन अगेन ट्रायनॉमियल्स. ट्रायनॉमियल्स त्यालाच आपण त्रिपदी असं म्हणतो. तीन पद बेरीज वजाबाकी अशा कोणत्याही क्रियेने दाखवलेली असतील. बेरीज वजाबाकी अशा कोणत्याही x² + 5x + 6. In this there are three terms and process between them, that is addition. Suppose 3m² - 5m + 7, 5a³ + 3b³ 3a³ 2x² 5x + 6. All these are trinomials because in this there are three terms. या प्रत्येकामध्ये तीन पद आहेत म्हणून त्याला आपण ट्रायनॉमियल्स असा शब्द वापरतो. मराठीमध्ये आपण त्याला त्रिपदी असा शब्द वापरतो. आणि मग याच्या पुढे येणारा शब्द आहे तो म्हणजे बहुपदी. त्यालाच आपण पॉलिनॉमियल असा शब्द वापरतो. म्हणजे एक पद आहे म्हणून एकपदी, दोन पद आहेत म्हणून द्विपदी, तीन पद आहेत म्हणून त्रिपदी आणि मग त्याच्यापेक्षा पुढे असणारे 4 पद, 5 पद, 10 पद, 100 पद, कितीही पद असोत त्या सर्वांसाठी आपण पॉलिनॉमियल्स हा शब्द वापरतो. आणि मग पॉलिनॉमियल्स मीन्स an algebraic expression having addition subtraction process. ज्यामध्ये बैजिक क्रिया आहे. बैजिक क्रिया कोणकोणत्या? बेरीज वजाबाकी गुणाकार. बेरीज आहे, गुणाकार आहे, इथे वजाबाकी आहे, गुणाकार आहे, बेरीज आहे. या अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन्स बैजिक क्रियांनी युक्त अशी तीन तीन पद असतील तर त्याला आपण त्रिपदी असं म्हणतो. आणि जर याच्यापेक्षा जास्त पद असतील, 3 पद, 4 पद, 10 पद, तर त्याला आपण पॉलिनॉमियल असा शब्द वापरणार आहोत. आणि मग पॉलिनॉमियल हा शब्द या सर्वांना सुद्धा वापरता येतो. या सर्वांना सुद्धा पॉलिनॉमियल हा शब्द वापरू शकतो आपण. तर या आहेत उदाहरणातून तुमच्या लक्षात आलं असेल पॉलिनॉमियल म्हणजे काय. बैजिक क्रियांनी युक्त अशी एक किंवा त्यापेक्षा जास्त पद जर एका ओळीत मांडले असतील तर त्याला आपण पॉलिनॉमियल्स असं म्हणतो. आणि त्या पॉलिनॉमियल मध्ये जर प्रत्येकाचा इंडेक्स हा जर होल नंबर असेल, होल नंबर म्हणजे होल नंबर दॅट इज 0, 1, 2, 3, 4 like this. These are whole numbers. या प्रत्येकाचा घातांक बघा, इंडेक्स आपण म्हणतोय. इंडेक्स, प्रत्येकाचा इंडेक्स हा होल नंबर पाहिजे. Each term has index whole number. आता या ठिकाणी होल नंबर आहे का? तर आहे. x⁻0 इथे m⁻0 आहे का? तर x⁻0 इट इज इक्वल टू 1, m⁻0 इट इज इक्वल टू 1.
कोणत्याही संख्येचा घातांक जर 0 असेल तर त्याची किंमत 1 असते. म्हणजे या ठिकाणी x रेस टू 0 आहे, m रेस टू 0 आहे. इथे जरी आपण घेतलं तर x रेस टू 0 आहे, इथे सुद्धा m रेस टू 0 आहे, पण तो आपण लिहित नाही, हेही लक्षात घ्यायला पाहिजे. जर प्रत्येक टर्म मधील प्रत्येक पदाचा घातांक होल नंबर म्हणजे पूर्ण संख्या असेल आणि त्यांच्यामध्ये जर बैजिक क्रिया असेल बेरीज वजाबाकी अशी, तर त्यांना आपण बहुपदी म्हणजे पॉलिनॉमियल असा शब्द वापरणार आहोत. सो पॉलिनॉमियल शुड बी रिटन px पॉलिनॉमियल इन व्हेरिएबल x, that is x² plus 5x plus 6. म्हणजे पॉलिनॉमियलला नाव देण्याची ही पद्धत आहे. px ही बहुपदी, qx असेही नाव देऊ शकतो आपण, rx अशी नावं देऊ शकतो. हे x म्हणजे त्यामध्ये असणारे जे चल आहे, व्हेरिएबल आहे, त्या व्हेरिएबलचं नाव असेल. pm suppose m cube 3m square minus 3m plus 1. So this is the polynomial having variable m and the name of this polynomial is pm, polynomial m. तर अशा प्रकारे m या चलातील असणारी बहुपदी म्हणून त्याला pm असं नाव दिलं आहे. इथे जे व्हेरिएबल तुम्ही घ्याल तेच या ठिकाणी असायला पाहिजे आणि प्रत्येक व्हेरिएबलचा घातांक कसा असायला पाहिजे, पूर्णांक, होल नंबर असायला पाहिजे. बघा 3 2 1 and the last is 0, the last is 0. So this is polynomial and definition, their types. Then degree of polynomial. Degree means highest index number from each. So for example, some examples. Degree of polynomial. For example, px be the polynomial given 3x square cube 2x minus 5. This is the polynomial given, and if we want to write degree, so highest number in this one is index. Also here x raised to 0 is the index. In these three index, 3 is highest and therefore degree of this polynomial it is 3. Degree of this polynomial. Suppose qm be the another polynomial 5m raised to 7 3m plus 4. This is the given polynomial. The highest index is 7, so the degree of this polynomial is 7. या बहुपदीचा ही डिग्री असेल. डिग्री म्हणजे मोठ्यात मोठा घातांक. सपोज rp is next polynomial, that is 10r raised to 10, 9r raised to 9, 5r raised to 6, 3r raised to 2 plus 7. This is the polynomial in the form of r. So PR, polynomial in the form of r having variable r, is written like this. So degree of this polynomial, highest index is 10, so therefore degree of this polynomial is 10.
तर अशा रीतीने डिग्री याचा अर्थ त्यातला मोठ्यात मोठा घातांक, त्या पॉलिनॉमियल मधील मोठ्यात मोठा घातांक म्हणजे त्या पॉलिनॉमियलची डिग्री असेल. सो दिस इज introduction about polynomial, and next period we start about next process is division of polynomials. Thank you.